آفاق ملی نغمے کو لکھنے اور پروڈیوس کرنے والے کو شاید اتنی شہرت نہیں ملی جتنی اسے گانے والے کو مل گئی۔ یہ نغمہ 14 اگست 1987 کو ریلیز کیا گیا تھا اور اسے گانے والا کوئی اور نہیں بلکہ جنید جمشید ہی تھا۔ اس سانگ نے جنید جمشید کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر کر دیا، بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ یہ جنید جمشید کی لائف کا ٹرننگ پوائنٹ بھی ثابت ہوا، اور 90 کی دہائی میں یہ نغمہ خصوصاً 92 کے ورلڈ کپ میں پاکستان کے ورلڈ چیمپئن بننے کے بعد پاکستان بھر کی گلیوں اور محلوں میں گایا جاتا رہا۔ سال 2003 میں جنید جمشید کا یہ شاہکار BBC کی آن لائن پولنگ میں اپنی مقبولیت کے اعتبار سے دنیا بھر میں تیسرے نمبر پر آیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم دل پاکستان کے خالق اور موسیقار جنید جمشید کی مختصر لائف سٹوری لے کر حاضر ہوئے ہیں جو یقیناً آپ کو پسند آئے گی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، جنید جمشید 3 سپٹمبر 1964 کو سندھ کے شہر کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد پاکستان ایئر فورس میں ایئر کموڈور کے عہدے پر فائز تھے۔ انہوں نے UET لاہور سے انجینئرنگ کی ڈگری امتیازی نمبروں سے حاصل کی۔ یہ مختصر سے عرصے تک پاکستان ایئر فورس کے لیے بطور سیولین کنٹریکٹر کی خدمات بھی سر انجام دیتے رہے، مگر بچپن سے انہیں گانا گانے کا جنون کی حد تک شوق تھا، اس لیے شوق کی خاطر انہوں نے PF کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کر ڈالا۔ سال 1987 میں جب جنید جمشید نے وائٹل سنگز کے لیے اپنا پہلا گانا دل پاکستان گایا تو جنید جمشید دیکھتے ہی دیکھتے شہرت کی بلندیوں تک جا پہنچے۔ ناظرین، جنید جمشید کو زیادہ مقبولیت بطور نعت خوان اور گلوکار حاصل ہوئی، مگر بہت سے لوگ شاید اس بات سے ناواقف ہوں گے کہ جنید جمشید پاکستان کے ایک بڑے بزنس مین بھی تھے۔ یہ پاکستان کے ایک بڑے برانڈ JJ کے مالک تھے۔ یاد رہے، انہوں نے یہ ساری مال و دولت سال 2000 کے بعد ہی حاصل کی۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ دل پاکستان گانے والے جنید جمشید ایک نامور گلوکار تھے۔ یہ اپنے شوز کا اچھا خاصا معاوضہ بھی وصول کرتے تھے، لوگ ان سے آٹوگرافز بھی لیتے تھے، تصویریں بھی کھنچواتے تھے۔ ان کے ساتھ بڑی کمپنیز کی ڈیل بھی چل رہی تھی۔ یہ پیپسی سمیت بڑی کمپنیز کے برانڈ امبیسڈر بھی تھے، مگر پھر اچانک ہی یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک دن دین کی راہ پر چل نکلے اور اسی دین کی برکت سے پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہونے لگے۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا، اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ چھپا ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے ہیں۔ ناظرین، عبدالحامد خان کراچی پرل کنٹینر میں ملازم تھے۔ تنخواہ اچھی تھی لیکن وہ مالدار نہیں تھے۔ 3 بچے تھے، ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں۔ صاحبزادے کا نام سہیل خان تھا۔ سہیل خان نے سال 1984 میں BCom کیا اور یہ کراچی کی ایک گارمنٹس فیکٹری میں ملازم ہو گئے۔ یہ وہاں 3 سال تک کام کرتے رہے۔ سہیل خان نے نوکری کے دوران اپنا بزنس شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ نوکری کو خیر بات کہا، 50,000 روپے اکٹھے کیے، 9 سلائی مشینیں خریدیں اور U&I کے نام سے گارمنٹس کا ایک چھوٹا سا یونٹ لگا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، یہ کامیاب ہونے لگے۔ یورپ اور امریکہ کی گارمنٹس کمپنیاں اس وقت پاکستان سے ڈینم پینٹس بنواتی تھیں۔ سہیل خان نے ڈینم پینٹس بنانی شروع کر دیں اور یہ آہستہ ملک کے بڑے ایکسپورٹرز میں شمار ہونے لگے۔ سہیل خان نے 1990 میں والد عبدالحامد خان اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو بھی کاروبار میں شامل کر لیا۔ یہ ترقی کے زینے چڑھتے چلے گئے۔ یہ 2000 میں تبلیغی جماعت میں شامل ہو گئے۔ یہ مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ چلے بھی لگانے لگے۔ جنید جمشید بھی اس وقت تازہ مولانا صاحب کے حلقے میں شامل ہوئے تھے، وہ بھی چلے پر جاتے رہتے تھے۔ یہ دونوں تبلیغ کرنے کے اس دور میں ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ جنید جمشید نے اس زمانے میں اپنے نام سے گارمنٹس کا ایک برانڈ بنایا اور وہ برانڈ کرتا کارنر کے حوالے کر دیا۔ جنید جمشید ملک کا ایک بڑا نام تھے لیکن ان کا برانڈ مار کھا گیا، وہ مارکیٹ میں نہ جگہ نہ بنا سکا۔ جنید جمشید مذہب کی طرف راغب ہو رہے تھے، وہ موسیقی چھوڑ کر اپنی باقی ماندہ زندگی اللہ کے نام وقف کرنا چاہتے تھے، مگر وہ روزگار کے خدشات کا شکار تھے۔ وہ گانا گانے کے علاوہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے میں نے جس دن گانا چھوڑ دیا میں اس دن سڑک پر آ جاؤں گا، اور ان کا یہ خدشہ غلط بھی نہیں تھا۔ جنید جمشید نے 2002 میں شعیب منصور کے ساتھ مل کر پیپسی کے لیے نیا البم بنانا تھا۔ پیپسی کے ساتھ کروڑوں روپے کا کنٹریکٹ بھی ہو چکا تھا۔ وہ مختلف فارمز پر گانا گانے کے پیسے بھی وصول کر چکے تھے، مگر انہوں نے جو ہی داڑھی بڑھائی اور گانا گانے سے انکار کیا، ان کے سارے کنٹریکٹ منسوخ ہو گئے۔ وہ ایک ہی رات میں عرش فرش پر آ گئے۔ بچے مہنگے اسکول
स्कूलों में पढ़ते थे वो बच्चों को स्कूल से उठाने पर मजबूर हो गए। घर के अखराजात पूरा करना भी मुश्किल हो गया। जुनैद जमशेद के बकौल मेरे पास उस ज़माने में वालिद की दवा के लिए 100 रुपए तक नहीं थे। इन बुरे हालात में सुहेल खान इनके लिए गैबी मदद साबित हुए। जुनैद जमशेद ने एक दिन मशवरे के लिए इनसे रब्ता किया। लंच पर मुलाकात तय हो गई। जुनैद जमशेद छोटी सी लेबल मशीन लगाना चाहते थे। इनकी ख्वाहिश थी वो लेबल मशीन लगाएं और सुहेल खान अपने लेबल्स का ठेका इन्हें दे दें। सुहेल खान ने बात सुनने के बाद जवाब दिया, जुनैद भाई हम 30 पैसे के हिसाब से लेबल खरीदते हैं, ये काम आपके शायाना शान नहीं होगा। आपको 2-3 हज़ार रुपए के ऑर्डर्स के लिए लोगों के दफ्तर के चक्कर लगाना पड़ेंगे। आप इसकी बजाय कोई बड़ा काम करें। ये बात जुनैद जमशेद के दिल को लगी। उन्होंने अपने ब्रांड पर तवज्जो देने का फैसला किया, मगर उनके पास सरमाया नहीं था। चुनाचे उन्होंने सुहेल खान को पार्टनरशिप की पेशकश कर दी। सुहेल खान मान गया और यूं जुनैद जमशेद ने गारमेंट्स का काम शुरू कर दिया। सुहेल खान ने तारिक रोड, गुलशन इकबाल और हैदरी में 3 दुकानें खरीदी। अपनी फैक्ट्री के अंदर जुनैद जमशेद के नाम का एक कॉर्नर बनाया और काम शुरू कर दिया, मगर ब्रांड इसके बावजूद कामयाब ना हो सका। जुनैद जमशेद मायूस होकर गाने की तरफ वापस चले गए। दाढ़ी भी साफ करा दी और अपने पुराने मुआहदे भी ताज़ा कर लिए। ये तब्दीली सुहेल खान और जुनैद जमशेद के मुआहदे में रुकावट बन गई। काम तकरीबन बंद हो गया, लेकिन जुनैद जमशेद जल्दी वापस आ गए। काम दोबारा शुरू हो गया। सुहेल खान ने ये ब्रांड अपने बहनोई महमूद खान की निगरानी में दे दिया, लेकिन वो भी ये काम ना चला सके। ब्रांड बुरी तरह से पिट गया। जुनैद जमशेद का माली बहरान बढ़ गया, लेकिन फिर एक अजीब वाकया पेश आया और जुनैद जमशेद का ब्रांड तेजी से तरक्की करने लगा। कैसे? अब हम इसकी तरफ चलते हैं। दोस्तों, सुहेल खान और जुनैद जमशेद मुश्किल दौर में मशवरे के लिए मौलाना तकी उस्मानी के पास चले गए। मौलाना ने दोनों की बात सुनी और फरमाया, मैं तुम दोनों को कामयाबी का गुर बता देता हूँ। आप उस गुर को पल्ले बांध लो और तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। ये दोनों मौलाना साहब की बात गौर से सुनने लगे। मौलाना ने फरमाया, तुम 2 पार्टनर्स हो, तुम आज से अल्लाह ताला को अपना तीसरा पार्टनर बना लो, तुम कामयाब हो जाओगे। ये बात दोनों के दिल को लगी। ये दोनों बाहर निकले और एक नया कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किया। J.Dot में सुहेल खान, जुनैद जमशेद और अल्लाह ताला 3 पार्टनर्स हो गए। ये दोनों नहायत ईमानदारी से अपने मुनाफे का तीसरा हिस्सा अल्लाह ताला के अकाउंट में जमा कराने लगे। बस ये अकाउंट खुलने और तीसरे पार्टनर की शमूलियत की देर थी। मलबूसात के नाकाम ब्रांड को पहिए लग गए। ये देखते ही देखते मुल्क के कामयाब तरीन ब्रांड्स में शामिल हो गया। जो लोग शुरू में अपना मुनाफा का तीसरा हिस्सा अल्लाह ताला को देते थे, लेकिन जब अल्लाह ताला की पार्टनरशिप का नतीजा सामने आने लगा तो ये लोग अपनी सेल का तीसरा हिस्सा अल्लाह ताला के अकाउंट में जमा कराने लगे। ये लोग अपने आउटलेट से जो भी कमाते थे, इसका तीसरा हिस्सा चुपचाप अल्लाह के नाम वक्फ कर देते थे। इस नए अरेंजमेंट ने इन पर बरकतों के मजीद दरवाजे खोल दिए। इनकी तरक्की और मुनाफा दोनों को पहिए तेज हो गए। ये तमाम मुल्की ब्रांड्स को पीछे छोड़ते चले गए। J.com मुल्क का सबसे बड़ा ब्रांड बन गया। पाकिस्तान में इस वक्त इसके 65 आउटलेट्स हैं। मुल्क से बाहर 8 बड़े शोरूम हैं, जबकि J.com ने आलमी सतह पर 10 फ्रेंचाइजीज भी बना रखी हैं। अल्लाह ताला के साथ पार्टनरशिप ने जुनैद जमशेद और सुहेल खान दोनों की जिंदगी बदल दी। जुनैद जमशेद इस कारोबार में 25% के शेयर होल्डर थे। ये 25% भी बहुत बड़ी रकम थी। ये रकम जुनैद जमशेद की जरूरत से ज्यादा थी। चनाचे उन्होंने इस रकम का भी बड़ा हिस्सा अल्लाह ताला की राह में खर्च करना शुरू कर दिया। मसाजिद बनाई, मदारस को फंड किया, बेवाओं और यतीमों को सपोर्ट किया और तालिब इल्मों को वजीफे भी देने लगे। वो जूझू अल्लाह ताला की पार्टनरशिप में इजाफा करते चले गए, अल्लाह ताला इन पर अपने करम के दरवाजे खोलता चला गया। यहाँ तक कि मौलवी जुनैद जमशेद रॉक स्टार जुनैद जमशेद से ज्यादा मकबूल हो गया। वो गाना गाते थे तो वो मशहूर थे। वो अल्लाह ताला के रास्ते पर चल पड़े तो वो बाइज्जत शख्सियत बन गए। वो गुलकार थे तो लोग इनसे ऑटोग्राफ लेते थे। वो मौलवी बने तो लोग इनके हाथ चूमने लगे। वो स्टार थे तो पैसे के पीछे भागते थे। वो अल्लाह वाले हुए तो पैसा इनके ताक़ुब में दौड़ पड़ा। सुहेल खान की दुनिया भी बदल गई। ये अल्लाह ताला को पार्टनर बनाकर मट्टी के जिस ढेर को हाथ लगाते थे वो सोना बन जाता था, और ये जिस प्रोजेक्ट में भी अल्लाह ताला को शामिल नहीं करते थे वो मनसूबा कसीर सरमायादारी और माहिर तरीन टीम के बावजूद बैठ जाता था। ये तजर्बा हैरानकुन था। चनाचे सुहेल खान ने अपने हर कारोबार में अल्लाह ताला को पार्टनर बना लिया। अल्लाह ताला इनके बाज बिजनेस में दूसरा पार्टनर है और बाज में तीसरा।
चनाचे इनके तमाम कारोबार दिन रात दौड़ रहे हैं। पार्टनरशिप का ये फार्मूला सुहेल खान की जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा है कि इन्होंने घर में चंदे का एक बॉक्स रखा हुआ है। खानदान का जो भी फर्द घर से बाहर जाता है वो इस बॉक्स में कुछ ना कुछ डाल देता है और ये बॉक्स बाद अज़ा जरूरतमंदों की झोली में खाली कर दिया जाता है। ये बॉक्स अब सुहेल खान के खानदान का हिस्सा बन चुका है। नाज़रीन, जुनैद जमशेद की मकबूलियत के पीछे, उनकी कुर्बानी और खुशहाली के पीछे अल्लाह ताला की पार्टनरशिप दिखाई देती है। जुनैद जमशेद ने अल्लाह ताला के लिए शोहरत को ठोकर मार दी। अल्लाह ताला ने इन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत से नवाजा और जुनैद जमशेद ने अपने कारोबार में अल्लाह ताला को पार्टनर बना लिया था। अल्लाह ताला ने इन्हें मालो दौलत से रंग दिया। ये मुल्क के खुशहाल तरीन लोगों में शुमार होने लगे। काश जुनैद जमशेद की जिंदगी और मौत हमारी आंखें खोल दे। काश हम जुनैद जमशेद की तरह अल्लाह ताला के लिए शोहरत भी कुर्बान कर दें और अल्लाह ताला को अपना पार्टनर भी बना लें। अल्लाह ताला जवाब में हमारी जिंदगियां भी बदल देगी। मुझे यकीन है हमने जिस दिन ये काम कर लिया हम उस दिन ही खुशहाल हो जाएंगे और बाइज्जत भी। क्यों? अल्लाह ताला की गैरत कभी ये गवारा नहीं करती कि दुनिया का कोई शख्स इसके नाम पे शोहरत कुर्बान करे और इसे बदले में इज्जत ना दी जाए और कोई शख्स अपना बिजनेस पार्टनर बनाए और इसे इसके बाद कारोबार में नुकसान हो जाए। बेशक अल्लाह ताला कायनात का सबसे बड़ा गैरतमंद पार्टनर है और ये अपने पार्टनर को कभी नुकसान